Bon, ce soir, je vais faire une sangria, ou communément appelée aussi shangria. امشب میخوایم سانگریا درست کنیم. یک نوشیدنی بسیار خوب برای تابستون. پی ببه. En fait, l'ingrédient principal, c'est du vin. Donc, on peut vraiment faire une sangria. Rouge, blanche ou comme c'est l'été, rose. پس ببینین سانگریا بسته به نوع شرابش فرق میکنه. حالا شرابش میتونه سفید باشه، قرمز باشه یا غوزه اینجوری صورتی باشه که هر کدومش میوه های مخصوص خودش هم داره. برای صورتی که معمولا تو تابستون باش درست میکنن، میوه هاش میشه عین لیمو و پتخال و ما توش توت فرنگی هم میریزیم که در واقع این توت فرنگی حالا بیشتر برای شراب قرمز میریزیم، ولی ما تو اینم میریزیم و جنجرین داریم، جام یا همون کانادا درای میشه بریزی یا سبناب میتونی بریزی یا... En fait, dans le fond, c'est Khalil qui est allé faire l'épicerie. Donc, c'est sûr que quand on envoie le mari acheter des choses, des fois, il fait des erreurs. Donc, toujours pour l'eau gazeuse, moi, je vous suggère de prendre une eau gazeuse qui est déjà aromatisée. Citron, lime, les deux, ça ajoute un plus. Quoique, vous pouvez quand même ajouter des fruits, mais je trouve que le goût est différent, vraiment plus prononcé dans l'eau gazeuse. Si vous êtes au régime, comme Khalil, à cause qu'il a commencé à prendre beaucoup de bière, vous pouvez prendre le soda diète, mais je ne vous le conseille pas parce que c'est pas sucré. Je préfère ajouter du sucre alors parce que le goût, c'est franchement meilleur. اگر مثل شوهر من شما شوهرتون رو میفرستین خرید، احتمال داره با سودا دیت برگرده، چرت و پرت بخره، همه چی رو برعکس بخره. آب گازدار، من آب گازدار عادی خریدم، این آب گازدار طعمدار لیمویی میخرید معمولا و میگه به نظر من با این که لیمو بهش اضافه میکنیم آب گازدار لیمویی بهتره. اینم دیت خریدم، میگه اگه شکر داشته باشه خوشمزه تر میشه، ولی خب من واقعیتش ندیدم اصلا این دیته. J'ai d'autres choses à dire sur la sangria. Dans le fond, c'est vraiment à votre goût, à votre imagination. C'est sûr qu'il y a des combinaisons de fruits qui matchent ensemble, mais peu importe que vous preniez du vin rouge, du vin blanc ou du vin rosé, le trio des agrumes, c'est toujours gagnant. Ensuite, qu'est-ce qui est très bon avec du vin blanc? Souvent, vous pouvez faire des mélanges avec le blanc, avec le rosé. Des pêches avec du blanc, c'est excellent. Pêche, fraises, des petits fruits ou de la canneberge aussi. Vous pouvez faire une sangria blanche avec canneberge, litchi, lime. Comme ça, c'est excellent. Quand vous prenez un vin rouge, on va rester plus dans le classique avec les oranges. Dans une sangria, vous pouvez même rajouter dans votre vin rouge du jus d'orange si vous n'avez pas d'orange. Puis on s'entend que dans toutes les couleurs de sangria, si vous avez un petit peu de rhum ou un petit peu de gin, si vous voulez avoir ça plus corsé, vous pouvez toujours l'ajouter. ما جین داریم Mais pas celui-là. Il est trop bon. گرونه برای به اندازه نیست که بریزیم. خب بذارین این همه ای که اینا رو گفت من خلاصش کنم. میگه برای رنگ‌های مختلف همینجوری که گفتم میوه‌های مختلف استفاده می‌کنم، ولی همیشه بهترین ترکیب همیشه این سه تاست، پرتقال و لیمو. ولی خب برای سفید و حالا من تصحیح کرد منو، برای سفید و صورتی میشه توش چیز بریزی، توت فرنگی بریزی، و برای سفید معمولا توش مثلا هلو و این چیزا میریزم، و اگر پرتقال نداشتین آب پرتقال هم حله، و اگر میخواین یک کمی همچین حالتون خوشتر باشه یه دوتا شات توش جینی، رامی، نشد چه میدونم عرق سگی، هر چی شد بریزین توش برین. نه بابا. هر چی شد میتونیم بریزین توش برین. حالا من این میوه رو ریز میکنم، برمیگردیم. خب قبل از اینکه شهرزاد این چیزا رو بریزه، این چیز رو حاضر کنه، ببینید برای شراب سفید میتونین از هلو، کمبرج کرنبری، حالا نمیدونم تو فارسیش هم چی میشه، واقعیتش خب ما فارسی نخوردیم محلی از این چیزا، چی میدونم، نه جنبه.
بعدش هم برای همشون معمولا این پرتقال و لیمو رو دارن دیگه. معمولا حالا برای سفید و قرمز و فقط پرتقال میریزن، ولی برای صورتی رو اینجوری حتما لیموها رو میریزیم ما. خب puis Je commence par verser le vin. Fait que quand vous faites une sangria, comme c'est un mélange, vous n'êtes pas obligé de prendre votre vin préféré, puis vous n'êtes pas obligé de prendre la marque d'alcool de gin la plus chère. Vous prenez un classique, vous prenez quelque chose de pas cher. De toute façon, vous ne goûterez pas. Hein. نه Ça vaut pas ترجمه la میکنم peine. آقا. ببین میگه اگر میخواین سانگریا درست کنین نیازی نیست به این گرونترین الکلا رو بخرین، چون با این چیز میزا قاطی میشه. اتفاقا کلاسیک و از همه ارزونتر رو از این کانگورو مانگورو و اینا بخریم. خب خیلی نمیخواد چیز گرون بخریم، مثلا باکاردی بخریم از این ارزونا. Fait que ici, j'ai pris en spécial un Borseo d'Espagne 2018, donc bien ordinaire. Ici. یعنی که یه شراب خیلی عادیه، خیلی خفن نیست. Ben, vraiment meilleur que ça en Iran, là, parce que je pense même pas qu'il y ait du rosé en Iran. تیکش هم انداخت. Il y a plus du jus de raisin. راست میگی، میگه البته خب تو ایران شراب صورتی فکر نکنم باشه. یه شرابی هم خورد اونجا خیلی بد بود دیگه، یادش مونده دیگه. خب Quand vous faites une sangria, vous pouvez les goûter à la fin. Puis si vous trouvez qu'elle n'est pas assez sucrée, comme peut-être dans ce cas-ci, à cause du diète, vous pouvez ajouter du sucre. Moi, je préfère ajouter du sucre brun que du sucre blanc. Le goût, c'est meilleur. فهمیدیم میگه آخرش سانگریا رو مزه کنین و اگر به اندازه کافی شیرین نیست بهش شکر اضافه کنین. شکر قهوه‌ای ما اضافه میکنیم بهش و مطمئناً این چون دیت بود حتما بهش شکر اضافه میکنه به هر حال. پس سانگریا رو شیرینش کنین یک کم. Pour les mesures, vous y allez à peu près. Hein? Ça fait 1 an que j'ai pas fait ça. میگه اندازه‌هاش تقریبیه دیگه. ما یه سالی هست این بچه اینجا بود توی شکم به بود، ما اینا رو امتحان نکردیم دیگه. بچه خوابیده الان، یکم وقت شد اینا رو انجام بدیم و اینکه الکل آزاد شد بعد از اینکه بچه به دنیا آمد. خب Bon, ajoute les fruits. Je vais voir ça va monter jusqu'à où parce qu'on va ajouter de la glace après. خب همه میوه‌ها رو اضافه نمی‌کنیم فعلا، چون می‌خوایم بهش یخ هم اضافه کنیم. ما الکل سنگین نداشتیم. شما اگر مثلا ودکای، رامی، جین یا مثلا حتی من گفتم تو ایران مثلا عرق سعیدی بزنیم توش، بکن 2 تا شات مثلا بزنیم توش بره. Tu peux pas besoin d'ajouter tout one shot, rien? Ok, tu l'as ajouté? Comment ça? Ben oui. Ok. Ben, il y a une autre chose en fait que je voulais dire, c'est que quand l'eau gazeuse, là, c'est optionnel parce que vous mettez déjà de la liqueur. Mais normalement, le but de l'eau gazeuse, c'est de couper le sucre de la liqueur. Mais dans ce cas-ci, on a une liqueur sans sucre. Donc, میگه این آب گازدار رو دلیلش اصلا اینه که ما میگیم مثلا خب جنجبیل خودش 7 آب جنجبیل اینا خودش گاز داره دیگه، برای چی مریضیم با آب گاز داره. دلیلش اینه که اون کسایی که خیلی شیرین دوست دارن شکر اینو ببره براش، یعنی تعدیل کنه. ولی خب در حال حاضر این شکر اصلا نداره، اصلا اضافه کردن این همچین منطقی هم نبود، ولی خب اضافه کردیم. اینجوری هم نزنیم. Mon Dieu, ça fait comme une bouteille de Duc. مثل دوغ بالا. C'est la première fois que je vois ça. فاتاسیو. خب میبینین این میشه سانگریا. حالا ما یه شکری هم احتمال بسیار زیاد اضافه میکنیم. سوکر شده؟ Normalement, là, vous pouvez attendre au moins 1 heure de laisser les fruits tremper là-dedans. Mais maintenant, je vais goûter parce que je vais sûrement devoir ajouter du sucre. اینو معمولا میزنیم یه ساعت بمونه که قشنگ این میوه طعم بده به سانگریا. الان ما اینو طعمشو
چک میکنیم و بهش شکر احتمالا اضافه میکنیم. Voici le coupable. خب یه مقداری شکر قهوه‌ای بهش اضافه میکنیم. از اونجایی که من شاس زدم و دیت خریدم بچه بیدار بایه. خب دیگه حالا شکرش رو ما بعدا باز میریم چک میکنیم و نگاه میکنیم. اینم از رنگشو یه همچین چیزی. بعضی این بورش کم دله نوش